दीप सिद्धू का अज किया जाएगा पोस्टमार्टम। कल रात सड़क हादसे च हुई मौत। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर नेड़े ट्राले च वजी गड्डी। आखिरी वक्त ते रीना राय दे नाल सन दीप सिद्धू। हादसे च रीना राय नूं आईयां मामूली सट्टां। कुछ दिन पहला ही अमेरिका तो आए सन रीना। दीप सिद्धू की मौत से वख-वख सियासतदानां ने किया दुख का प्रगटावा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखबीर बादल ते भगवंत मान ने ट्वीट करके जताया दुख। परिवार दे नाल जताई हमदर्दी। रविदास जयंती मौके वाराणसी पहुंचे सीएम चन्नी। रविदास मंदिर च टेकिया मत्था। गुरु रविदास दे सिद्धांतां ते चलण दी कई गल। अज पंजाब च बीजेपी के प्रचार लई आउणगे पीएम मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी पठानकोट ते अमित शाह फिरोजपुर च करनगे चोण रैलियां। अकाली दल ने भी चोण प्रचार च झोंकी ताकत। हरसिमरत कौर बादल लुधियाना ते बरनाला च चोण जलसियां नूं करनगे संबोधन। केजरीवाल ते भगवंत मान अज मोहाली च मीडिया नूं होणगे मुखातब। फिर रोपड़ जिले च भगवंत मान दे रोड शो च होणगे शामिल। जलंधर च रहणगे केजरीवाल। चोणां विचाले पंजाब सरकार ने कोविड पाबंदियां च दित्ती ढिल। स्कूल कॉलेजेस खोलण दे निर्देश। विद्यार्थियों नूं ऑनलाइन क्लासां दी भी ऑप्शन। अज तो लागू होणगीਆਂ नवीं गाइडलाइनस। सत श्री अकाल, मैं हरसीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक मंदभागी खबर तो। पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू की सड़क हादसे च मौत हो गई है, लेकिन एक होर मंदभागी खबर आ रही है। मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी की मौत हो गई है। मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी नहीं रहे। बप्पी लहरी का देहांत हो गया है। मुंबई के हस्पताल च उन्हां दा देहांत होया है। 69 साल की उम्र च बप्पी लहरी का देहांत हो गया है। बहुत सारे मशहूर गीत बप्पी लहरी ने सानू दिते ने। 69 साल की उम्र च उन्हां दा देहांत हो गया। मुंबई के एक हस्पताल दे विच दाखल सन, जिथे उन्हां दा देहांत हो गया। 69 साल की उम्र सी। बहुत सारे मशहूर गीत जो लोगों की जुबान ते चढ़े हुंदे ने, वो गीत दिते ने। दो मंदभागियां खबरां, एक अदाकारी जगत चों ते दूसरी संगीत जगत चों। बप्पी लहरी का देहांत हो गया है। कई मशहूर गीत बप्पी लहरी ने दिते। चलते चलते, डिस्को डांसर, किसनू ये गाने जिहड़े ने वो नहीं पता होने, ते कौन बप्पी लहरी नू नहीं जानदा होएगा। एक मंदभागी खबर। बप्पी लहरी मशहूर संगीतकार, उन्हां दा देहांत हो गया है मुंबई के हस्पताल दे विच। 69 साल की उन्हां दी उम्र सी। अपने वखरे अंदाज दे लई जाने जांदे सी बप्पी लहरी। मशहूर संगीतकार, गायक, हर किसी ने उन्हां दा अंदाज वेख्या होएगा। 69 साल की उम्र दे विच इस दुनिया तो विदा होए ने। मुंबई के हस्पताल दे विच दाखल सन, जिथे उन्हां दी मौत हो गई है। बप्पी लहरी का असली नाम अलोकेश लाहिड़ी सी। उन्हां दा जन्म 27 नवंबर 1952 नूं पश्चिमी बंगाल दे विच होया सी। जलपैगुड़ी दे विच पश्चिमी बंगाल दे जन्मे सन।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਪੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਉਹ ਸੀ ਨੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਨੰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਪੀ ਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਤੇ ਗਾਇਕ ਬੱਪੀ ਲਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ 8:30 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੋ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ KMP ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ KMP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਕੋਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ।
ਜੀ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਰਾਤ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ 8:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ। ਹੋਰ ਜੋ ਖਰੋਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ। ਹੋਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਖਰੋਦਾਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਲੋ ਸੀਗਾ ਟਰਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹਲਕੀ ਚੜਾਈ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ 95% ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਦੀਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਨ ਉੱਥੇ RMO ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਰੀਨਾ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਨਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10:30 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। 9 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ SP ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਨਾ ਤੇ ਦੀਪ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਈਡ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ?
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਆਬਾਨ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲਾ ਚਾਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਉਹ 8377 ਉਸ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਔਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਨ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਬੋਟਲ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੋਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ FIR ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਟੀ ਟੋਟਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਟੇਕ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਡੈਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪਿਲਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਿਲਡ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ 에ਅਰ ਬੈਗ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੈਡ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਦੀਪ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 10:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਰਕੋਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਕੋਰਪੀਓ, ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਕੋਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਪਾਓ ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੱਜ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੋਟਲ ਪਈ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਬੈਗ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਗੋਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ 100 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਐਕਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਟਰੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਖਰਕੋਦਾ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ, ਟਰੱਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਲ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਪ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਟਮਕਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇ ਦੀਪ ਐਦਾਂ ਪਿਆ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਬਤ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ 100% ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ।